वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्कल में कई दिनों से वहां पर आंदोलन पर बैठ गए हैं ताकि इसलिए सरकारी मेडिकल कॉलेज बन जाए, ताकि वो अब वहां पर कुछ नेता साथ है और कुछ नेता साथ नहीं दे पा रहे, ताकि ये कॉलेज इसलिए ताकि गरीबों के लिए उन सपनों को साकार करने के लिए। अब यहां पर कुछ मीडिया वाले, कुछ पत्रकार जाकर बसनगौड़ा पाटिल एतनाल शहर के एमएलए से ये सवाल उठाते हैं ताकि यहां पर पीपी के विरोध किया है और यहां पर सरकारी कॉलेज बनना है। और वहां पूछने के बाद अब वो जवाब ये दे देते हैं ताकि यहां पर जो आंदोलन पर बैठे हैं ताकि वो पैसे लेकर बैठे हैं और ये मंत्री शिवानंद पाटिल हचड़त कह दे ताकि पुराना वही नाम प्रसारण किए बसनगौड़ा पाटिल एतनाल। अब इस हचड़त के नाम पर ही ना जाने कहीं दिनों से संघर्ष चलने लग गया था, मगर अब खामोश हो गया। मगर फिर से बसनगौड़ा पाटिल एतनाल फिर वही पुराना नाम मीडिया वालों के सामने कह दिए ताकि शिवानंद पाटिल हचड़त। अब उनके ही नेतृत्व में ये आंदोलन चलने लग गया है ताकि उनके ही पैसों पर इन्होंने आंदोलन करने लग गए हैं ताकि सोचो ताकि इनके पर्सनल मामलों के बीच अब यहां पर गरीबों के सपनों का क्या होगा, ताकि अब इनके जो पर्सनल मामले कुछ भी हो, राजनीति के हो क्या अपने अंदरूनी हो, अब ये झेलना पड़ रहा है गरीबों को। अब यहां पर यही साफ सीधा बताया जाने लगता है ताकि इनके सवाल पर क्यों ना ये सोचे, क्यों ना ये ना समझे ताकि बसनगौड़ा पाटिल एतनाल और एमबी पाटिल दोनों एक ही है, ताकि अब यहां पर दोनों के इरादे नहीं है मगर कुछ लोगों के इरादे है। तो साफ सीधा इनके बोलने पर यही लगता है ताकि ये कॉलेज बनने के लिए इनकी रुकावट है और इनके दिल और दिमाग में, मन में एक थोड़ा सा भी गरीबों के लिए ये सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए जरा सा भी सोच नहीं है। तो सोचो फिर आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, तो यहां पर क्या ये आंदोलन क्या खत्म हो जाएगी, क्या ये आंदोलन क्या और इससे ज्यादा मजबूत बनकर क्या इनके विरोध क्या और भी मजबूत होकर क्या खड़े हो जाएंगे, या फिर पुलिस के लाठी और दंडों के साथ क्या ये आंदोलन यहां पर खत्म हो जाएगा। तो आते दिनों में यही देखा जाएगा। तो आजकल यही बातें होने लग गए हैं। अब कुछ दिन बैठेंगे, अब राजनीति के लोग उनके हाथ में तो पुलिस प्रशासन है, अधिकारी है और सब लोग इनके ही कहने पर आप तो चलते हैं, मगर इन्हीं के कहने पर आप जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं कुछ दिनों के बाद ये अंदर हो जाएंगे और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाय पर, होटलों में, यहां वहां पर चर्चे होते हैं। ताकि अब यहां पर ऐसे क्यों चर्चे होने लग गए हैं ये आपको हम ये बताते हैं। क्योंकि अब तो कांग्रेस सरकार है, मगर उस वक्त जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब हुकूमत अंग्रेजों की थी, तब भी ऐसा ही हुआ करता था। मगर अपने अंग्रेजों के हुक्म में लोगों पर जुल्म हुआ करते थे, हिंदुस्तानी लोगों पर जब अंग्रेजों के जुल्म में मारपीट हुआ करता था, मगर झेल नसीब हुआ करता था। मगर अब कर्नाटक को कांग्रेस आ गई है। अब उसी तरह उस वक्त जब हुकूमत जब थी अंग्रेजों की, अब यहां पर कांग्रेसों की है, मगर जब उन्होंने ऐसा हुकूमत चलाया था, मगर अब ये कांग्रेस के नेता अब ऐसा चलाएंगे, क्योंकि ऐसा चलने पर ऐसा ही होगा। मतलब ताकि इनकी हुकूमत में अब ये कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं बन पाएगा। ताकि अब गरीब क्या करेगा, अब इतने लोग मिलकर साथ देने के लिए तो लोग चाहिए और सारे संगठनों के इकट्ठा चाहिए, मगर वो संगठन इनको साथ में साथ देंगे या नहीं ये तो और बात है। मगर साफ सीधा बसनगौड़ा पाटिल एतनाल कहने का खुलासा यही हो गया ताकि ये शिवानंद पाटिल के आंदोलनकारी है, ताकि उनके पैसों पर ये आंदोलन पर बैठे हैं, बिना ही कुछ भी नहीं है। अब विजयपुर शहर की सच्ची बात यह है, कुछ लोग एमबी पाटिल जी के साथ है, कुछ लोग बसनगौड़ा जी के साथ है और कुछ लोग शिवानंद पाटिल जी के साथ है। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे अपने अपने चाहत पर चलने लग गए हैं और कुछ लोग इन्फॉर्मर भी है, ताकि यहां पर जो चलता है ये सबको इन लीडरों को बताने वाले इन्फॉर्मर भी इसमें आंदोलन में है। ताकि ऐसा हो गया तो सोचो आप जीत कैसी होगी, उन गरीबों का सपनों का साकार कैसे होगा, सपना ही रह जाएगा या फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा
या फिर न्याय मिल जाएगा? तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। MB ಪಾಟೀಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದ ಗಿರಾಕಿಗಳ್ರವು. ಇವು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಯಾರು ಕೊಡ್ಸಾರ? ಶಿವಾನಂದ್ ಉರ್ಫ್ ಹಸಡದ ಪಾಟೀಲ್, ಅವ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದ್ದವು ಎಲ್ಲ ತಂದು. ಈ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಬೇಕು, ML ಇದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನ್ರಿ? ಅವನ ಕೈಗಿರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು. ಇವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್. ಅವ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ? ಭಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಯತ್ನಾಳಿದನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರ, MB ಪಾಟೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಪ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಭಯ. ಪಾಪ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ ಏನೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾರ ಕಂಡು ಅದೇ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ಕೋತ ಕೂತಾನ. ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಮಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬೆಣ್ಣಿ ತಿನ್ಕೋತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಡಮಟ್ಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನಂತ ಭಾಷಣ ಹೊಡಿತಾನ. ಈ ಉಪವಾಸ ಕುಂಡ್ರಿಸೋನು ಇನ್ನೂ ದಿನ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಣಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಗಾರ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್. MB ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ, ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂರ್ಖದ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಮೂರ್ಖ. ಈಗ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ನಮ್ದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ಆ PPP ಭಾಳ ಸುಡ್ಗಾಡ್ಬೇಡ. ಈಗೇನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಜಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗೆ. ನೀವು 500 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೌದು, 500 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, SC ST ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಯಾವ ಅತ್ಯಂತ ಗುಡಿಸಲ್ದಾಗಿರೋರು ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ನಾ ಪುಕ್ಕಟ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಪ್ಪ 5 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ನಾ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ನೌಕರಿ ತಗೋತೀನಿ. ಆ PPP ಮಾಡಲ್ದವರು ನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಎಲ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರನೇ PPP ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಗಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. SC ST ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೌಕರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೌಕರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ವಿಧಾನಸಭಾದಾಗ ಹೇಳಿನಲ್ರಿ. ಹೌದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ PPP ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅವಾಗ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವ್ರಿ ಸದನದಾಗ. ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳೀನಿ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಆಗುದಿಲ್ಲ, PPP ಮಾಡಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೈತಿ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ, ನಮ್ಮದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದಾವು. ನಾವು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ PPP ಮಾಡಲ್ದಾಗಿದ್ರು ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರು ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ನಮ್ಮವರೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ಐತದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. MB ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ BLD ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆಲೆಮ್ಮಿನ ಅದೊಂದು ಸಾಲ ಐತಿ. ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಆಗ್ತದೆ, MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ MBBS 5 ಹುಡುಗರು ನಾ ಪುಕ್ಕಟ್ ತಗೋತೀನಿಪ್ಪ, ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೋತೀನಿ. ಗುಡ್ಸಲ್ದಾಗಿರುವ 95% ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸೀಟ್. ನಾ ಪೂರ್ತಿ ಅದು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀ ಅದಲ್ಲ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಅದೇನು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಹೋರಾಟ ನಾಟಕೀಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಿಂತ ಲಪ್ಪುಟ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಐತಿ? ಸುಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೈತ್ರಿ? ಭಾಳ ಮಂದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಪ್ಪ. PPP ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದು ಗೆಟೌಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬೈದು ಕಳ್ಸ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿ, ಬರಬೇಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೈತಾರ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಲ್ಲ,
ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇದು. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಾನ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ? ಅದೇ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಬಾರ್ಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದ. ಸೂಟ್ ಆಗೋಣನೆ ತನ್ನ ಇಟ್ಟು ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾನ, ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ. 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಾರ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಬಡವರು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಹುಚ್ಚದಾರ, ಅವನೇ ಹುಲಿ ಇಲಿ ಅನ್ಕೋತ ಆಡ್ತಾವ. ನಮಗ PPP ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊದಲು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಸರ್. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ. ಅವ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಬೆನ್ ಹತ್ತದವ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅತ್ತೆ PPP ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡೀ ದೇಶನಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಶ್ಯಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ 5 ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ MB ಪಾಲ್ರೇನೋ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ಹಂಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಆರಂಭ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಆರಂಭ PPP ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೇವಲ PPP ಅನ್ನಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೇನು? ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ ಅಂತ. ನಾನು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿಂದ್ರಿಸ್ತೀರ ಹೋರಾಟ? ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ, 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಪಗಾರ ಬರ್ತೈತೆ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ PPP ಮಾಡೋದು ಆಗೋದು ಬಿಜಾಪುರನಾಗ. ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರು ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ನಮ್ಮವ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದೈತದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. MB ಪಾಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಗೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ BEd ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲೆಮ್ಮಿನ ಅದೊಂದು ಶಾಲೆ ಐತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಜನರಿಗೆ 100 ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಆಗ್ತದೆ. MBBS ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ MBBS 5 ಹುಡುಗರು ನಾವು ಪುಕ್ಕಟ್ಟು ತೊಗೋತೀನಪ್ಪ, ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಉಳಿಸಲ್ದಾಗಿರುವ 95% ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಪೂರ್ತಿ ಅದು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನೊಂದು ಫ್ರೀ ಅದಲ್ಲ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಶುರು ಆಯಿತು. ನೀವು ಅದು ಹೋರಾಟ ನಾಟಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಿಂತ ಲಪ್ಪುಟ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಐತಿ? ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ? ಭಾಳ ಮಂದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಪ್ಪ. PPP ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದು ಗೆಟೌಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬೈದು ಕಳ್ಸ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೈತಾರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇದು. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಾರ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ? ಅದೇ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಬಾರ್ಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಸೂಟ್ ಆಗೋಣನೆ ತನ್ನ ಇಟ್ಟು ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ತಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಾರ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಬಡವರು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಹುಚ್ಚದಾರ, ಅವನೇ ಹುಲಿ ಇಲಿ ಅನ್ಕೋತ ನಮ್ಗೆ PPP ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರರೇ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಸರ್. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ. ಅವ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತದ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಓದಿಬಿಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅತ್ತೆ PPP ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡೀ ದೇಶನಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಶ್ಯಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಯಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಗೆ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ 5 ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನೋ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆರಂಭ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಆರಂಭ PPP ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೇವಲ PPP ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾರ ನಾವು? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಆಯ್ತು ಹೋರಾಟ. ನಾನು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಏನು ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ, 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದಿನ ಪಗಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಇದರ ಭಾಷಣ ಯಾವುದದು ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಭಾಷಣ, ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಐತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸ್ಟೇ ಅದು ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೊನ್ನೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ ವಿಜೇಂದ್ರನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಶೋಕನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿದ್ರು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಂಜಿಕೆ ಐತಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಲ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ HK ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗೋ ಪ್ರೇಮಿಗ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ BJP ಹೋಗೋದಾರ, JDS ಹೋಗೋದಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು PPP ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ PPP ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಇವತ್ತು 82 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ PPP ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಗಿರಾಕಿಗಳಂತೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಾತುಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು 82 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಡ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು PPP ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು. ಅದು ಯಾರ ಗಿರಾಕಿಗಳು? ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಗಿರಾಕಿಗಳಂತೆ. ನಾವು ದಿನಾಲು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಗಾರ ತೋತೀವಂತೆ. ನಮಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೀರಿ. ನಾವು ಯಾರ ಗಿರಾಕಿಗಳು, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ನೀಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು ನಾವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ನೀವು ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹುಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲಿ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತು ದಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು,
ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲಿಕಿತ ಕಡೆ, ಇಲಿಕಿತ್ಲು ಕಡೆ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇನಾ ನಿಮಗೆ? 82 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಾಡೋರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು, ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಯತ್ನಾಳ್ರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರ, ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಲಾಯಕರಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೀಳುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಾಚಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ದು ಶಿವನ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ. ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಡ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆರವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗೆರವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆನಾ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ? ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿದೆನಾ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ ಬಿಡು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಬಿಡಿ ಮೊದಲು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಇಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ಇವಾಗ ನೀವು ವಕಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತಿದ್ರಿ, 10 ದುಡ್ಡು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಯಿಂದ ನೀವು ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸವಾಲು ಎಸ್ತೀನಿ. ವಿಜಯಪುರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆವಾನಿ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸವಾಲು ಎಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತ ನಾಲಾಯಕ ಶಾಸಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಿದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾಚಿಕೆ ಇದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ PPP ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ 500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು? 500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು 500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಬಿಜಾಪುರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ದಮ್ಮ ತಾಕತ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು PPP ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜನರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು. ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋ ದೂರ ಇರಲಿ, ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದೀರಾ? ನೀವು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳ್ಕೊತೀರ ಅಂದ್ರೆ ದುನಿಯಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು. ನೀವು
ಅವಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ PPP ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬೊಗಳುವುದಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ 82 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು ನಾವಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು ನೀವು. ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ದುಡ್ಡು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ದುಡ್ಡು? ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಇದ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಹೇಳಿಕೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವಮಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾತನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ನೀವೆಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನೀವೊಬ್ಬ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ನೀವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲರಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ನೀವು ಹಾಕುವಂತ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮಗೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾನು. ನಾಲಾಯಕರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು 72-80 ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಇರುವ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ರೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಹಚ್ದಂಗೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಹಚ್ದಂಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ಬಿಜಾಪುರದ ಇಲಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ವಿಜಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಜಾಪುರದ ಒಂದು ನಾಲಾಯಕ ಇಲಿ. ನೀವು ಇಲಿನೇ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಹುಲಿಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ವಿಜಾಪುರದ ಇಲಿ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.